जय श्री कृष्ण मित्रों, हर हर भोले, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है तमारू एक नवा विडियो में। मित्रों, वात वात में रड़वावाड़ी महिलाओं तमारा घर माटे अशुभ होय छे के शुभ। अने दोस्तों, बीजी एक महत्वपूर्ण जानकारी आ विडियो में तमने ए मळवानी छे के महिलाओं में अमुक विशेष निशानीओ होय छे जे कई वातना संकेत आपे छे अने आवा निशानवाળી महिलाओं तमारा माटे सौभाग्यशाળી छे के दुर्भाग्यशाળી। विडियो शुरू करिए ए पहला कॉमेंट बॉक्स में साची श्रद्धा थी हर हर भोले लखवानुं भूलता नहीं। दोस्तों, वधारे चिल्लावावाળી अने वात वात में रड़वावाળી महिलाओं केवी होय छे? कदाच तमे आ वातने जाणी लेशो तो तमने आश्चर्य थशे अने तमे विचार करवा पर मजबूर थई जशो। आवी महिलाओं थोड़ी अलग होय छे अने आवी महिलाओं केवी रीते तमारा माटे भाग्यशाળી होय छे ए आजे अमे आ विडियोना माध्यमथी तमने जणाववानी कोशिश करीशुं। तो मित्रों, विडियोने अंत सुधी स्कीप कर्या वगर ध्यानथी सांभळजो। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्रीओने घरनी लक्ष्मीनो दरज्जो आपवामां आवे छे। कोई घर में कदाच कन्यानो जन्म थाय छे तो एवुं ज कहेवामां आवे छे के घरमां लक्ष्मी आवी छे। एवी ज रीते विवाह बाद ज्यारे घरनी वहू घरमां प्रवेश करे छे तो एने पण घरनी लक्ष्मीनो ज दरज्जो आपवामां आवे छे। आम तो दरेक दीकरी पोताना माता पिता माटे लक्ष्मीनुं स्वरूप होय छे, परंतु शास्त्रोमां सौभाग्यशाળી महिलाओनी अमुक विशेषताओ जणाववामां आवी छे। तो चालो जाणीए के अमुक महिलाओनी अंदर एवी कई विशेषता होय छे जेना लीधे तेओ तेना माता पिता, प्रेमी तेमज पतिने सौभाग्यशाળી बनावे छे अने जीवनभर सुख समृद्धि प्राप्त करे छे। तो आवी महिलाओनी अंदर सौथी पहली निशानी ए होय छे के जे कोई महिलाना पगना तळिया गुलाबी होय अने पूरी रीते विकसित होय, आवी महिलाओ तेमना पतिने खूब ज खुश राखे छे अने आवी महिलाओ सासरियामां अपार प्रेम प्राप्त करे छे। नंबर 2, पगनी आंगળી। जे महिलानी पगनी बधी आंगळीओ समान लंबाईनी होय छे एवी महिला तेमनी आखी जिंदगीमां हमेशा खुशी हासिल करे छे अने पोताना परिवारने पण हमेशा खुशाल राखे छे। नंबर 3, पगना तळिया। जे महिलाना पगना तळिया नीचे त्रिकोणनुं निशान होय छे एवी महिलाओ खूब ज बुद्धिमान अने समझदार होय छे। आवी महिलाओ पोताना समाज अने ज्ञानथी आखा परिवारनी दरेक प्रकारनी मदद करे छे अने परिवारमां खुशाली राखे छे। तमे तमारा वडीलो पासेथी पण सांभळ्युं हशे के फाटेली एडीओ घरमां दरिद्रता लावे छे। जे महिलाओना पगना तळिया एकदम सपाट अने सुंदर होय छे तेमनी किस्मत हमेशा साथ आपे छे अने आवी महिलाओने जीवनमां क्यारेय मुश्केली नथी पड़ती। आवी महिलाओ पर ईश्वरनी कृपा हमेशा बनी रहे छे। नंबर 4, पगना तळियामां। महिलाना पगना तळियामां शंख, कमळ अथवा चक्रनुं निशान बनतुं होय एवी महिलाओ खूब किस्मतवाળી होय छे। आवी महिलाओ पोते अथवा तेमनो पति खूब ऊंचा पाद पर होय छे। नंबर 5, नाक पासे तल। जे महिलाना नाक पासे तल अथवा मसा होय तो एवी महिलाओनी किस्मत एना उपर खूब मेहरबान होय छे। नंबर 6, नाभि। कोई पण महिलानी नाभिनी आसपास अथवा तेनी नीचे तलनुं निशान होय आवी महिलाओ पोताना परिवार माटे खूब ज भाग्यशाળી होय छे अने तेमनुं जीवन सुख अने संपन्नताथी व्यतीत थाय छे। नंबर 7, पगनो अंगूठो। जे महिलाना पगनो अंगूठो वधारे लांबो होय छे आवी महिलाओए पोताना जीवनमां हमेशा परेशानी उठाववी पड़े छे, परंतु जे महिलानो अंगूठो लाल अथवा गुलाबी कलरनो होय छे एवी स्त्रीओ पोते तेमज पोताना परिवार माटे खूब ज भाग्यशाળી महिला होय छे। दोस्तों, नंबर 8, नाभिनी ऊंडाई।
એવી સ્ત્રીઓ જેની નાભીની ઊંડાઈ હોય છે પરંતુ અંદરની તરફથી થોડી ઉપસેલી હોય છે, આવી મહિલાઓ પોતાના જીવનમાં ફક્ત ને ફક્ત સુખ ભોગવે છે. નંબર 9, કોમળ અને લાલજીભવાળી સ્ત્રીઓ. આવી સ્ત્રીઓ જીવનમાં ખુદ તો સુખ ભોગવે છે પરંતુ પોતાના પરિવારને પણ હંમેશા સુખ આપે છે. નંબર 10, મોટી મોટી આંખોવાળી મહિલાઓ. મિત્રો, મોટી મોટી આંખોવાળી સ્ત્રીઓના જીવનમાં પ્રેમ અને સુખ હંમેશા બનેલું રહે છે. તેમજ જે મહિલાઓની આંખોના સફેદ ભાગના અંતમાં લાલ રંગ જોવા મળે છે, આવી મહિલાઓ તેમના પરિવાર માટે ખૂબ જ લકી હોય છે. નંબર 11, શરીર પર તલ. જે મહિલાના શરીરના ડાબા પડખામાં વધારે પડતા તલ હોય, આવી મહિલાઓ પણ પોતાના પરિવાર માટે ખૂબ જ લકી હોય છે. નંબર 12, માથા પર તલ. જે મહિલાના માથામાં વચ્ચોવચ્ચ તલ હોય છે, એવી મહિલાઓના વિવાહ અપાર ધનવાન તેમજ સંપત્તિવાન પુરુષ સાથે થાય છે. નંબર 13, પગની ઉડવાવાળી ધૂળ. મિત્રો, જે કોઈ મહિલાના પગથી ચાલતી વખતે હંમેશા ધૂળ ઉડતી રહે છે, તો આવી મહિલાઓ પોતાના પરિવાર માટે શર્મિંદગીનું કારણ બને છે. નંબર 14, ગોળાકાર. જે મહિલાના પગની એડી ગોળાકાર અને કોમળ હોય છે, આવી મહિલાઓ આજીવન સુખ સુવિધાઓનો આનંદ લે છે અને તેનો પરિવાર પણ તેનાથી પ્રસન્ન રહે છે. નંબર 15, દાંતની લંબાઈ. મિત્રો, લાંબા દાંતવાળી મહિલાઓને ક્યારેય પણ ધનથી જોડાયેલી સમસ્યા એનો સામનો નથી કરવો પડતો, પરંતુ દાંત કદાચ મોતથી બહાર આવતા હોય તો આવી મહિલાઓ ઘર પરિવાર માટે ખૂબ જ લકી હોય છે, પરંતુ તેમને પોતાના જીવન માટે કંઈ પણ હાંસલ થતું નથી. નંબર 16, આંગળીઓનું જોડાયેલું રહેવું. જે મહિલાના પગની આંગળીઓ એકબીજાથી જોડાયેલી હોય, આવી મહિલાઓ ખૂબ જ ધનવાન અને કોમળ સ્વભાવની હોય છે. નંબર 17, જમણા ગાલ પર તલ. જે મહિલાઓને જમણા ગાલ પર તલ હોય છે, એવી મહિલાઓ ભોજનની વધારે શોખીન હોય છે અને દરેક પ્રકારના વ્યંજન ખાવાનો આનંદ ઉઠાવે છે અને આવી મહિલાઓ ખૂબ જ સારું ભોજન બનાવે છે, જેના લીધે તેનો આખો પરિવાર તેનાથી ખુશ રહે છે. નંબર 18, ચમકતા નખ. ગુલાબી રંગના ચમકતા નખવાળી મહિલાઓ ખૂબ જ તંદુરસ્ત અને સારા ચરિત્રવાળી હોય છે. નંબર 19, દુર્ભાગ્યશાળી. જે મહિલાના પગની મધ્યમાં આંગળી અપેક્ષા કરતાં વધારે લાંબી હોય છે, આવી મહિલાઓ ખૂબ જ દુર્ભાગ્યશાળી હોય છે. આવી મહિલા સાથે વિવાહ કરતા પહેલા ઘણો બધો વિચાર કરવો જોઈએ. નંબર 20, આવો હવે એ જાણીએ કે વાતમાં રડવાવાળી મહિલાઓ તમારા માટે કેવી હોય છે. મિત્રો, આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર સ્ત્રીઓને ખૂબ જ નાજુક માનવામાં આવે છે. ચાણક્ય કહે છે કે વાતમાં રડવાવાળી મહિલાઓનું ચરિત્ર થોડું અજીબ હોય છે. આચાર્ય ચાણક્ય આ વિષય પર શું કહે છે એ જાણીએ. નંબર 1, ચાણક્ય કહે છે કે મહિલાઓની અંદર સહનશક્તિ પુરુષો કરતાં 100 ગણી વધારે હોય છે. આવામાં કોઈ સ્ત્રી વાતમાં રડવા લાગે છે તો એની તમારે કદર કરવી જોઈએ. દોસ્તો, આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર આવી મહિલા બીજી વાર નહીં મળે. આવી સ્ત્રીઓને સાચા વિચારોવાળી માનવામાં આવે છે. નંબર 2, આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર જે સ્ત્રી વાતમાં રડવા લાગે છે, એવી સ્ત્રી પોતાના પતિથી ક્યારેય પણ દૂર રહેવા નથી માંગતી. આવી સ્ત્રીઓ પરિવાર માટે ખૂબ જ શુભ અને સારી માનવામાં આવે છે. આવી સ્ત્રીઓનું દિલ કોમળ હોવાની સાથે સાથે આખા પરિવારની ભાવનાઓની કદર કરે છે. આવી સ્ત્રીઓને ક્યારે પણ દુઃખ અથવા કષ્ટ ન આપવું જોઈએ. કોઈ પણ દોષ ન હોવા છતાં પણ વાતમાં રડવા લાગે એવી સ્ત્રીઓમાં ખૂબ જ મમતા ભરેલી હોય છે, જે તમારા માટે ખૂબ જ સારી વાત કહેવાય છે. નંબર 3, આચાર્ય ચાણક્ય કહે છે કે મહિલાઓના રડવાથી કે ચિલ્લાવાથી ઘણી પ્રકારની ઘાતક બીમારીઓ ખતમ થાય છે અને રડવાથી મન હળવું થાય છે.
તેમજ રડવાથી ચિંતા અને ટેન્શન દૂર થાય છે. નંબર 4, મિત્રો, વાતમાં રડવાવાળી મહિલાઓ દરેકના ભાગ્યમાં નથી હોતી, કેમ કે આવી મહિલાઓનું હૃદય ખૂબ જ નાજુક હોય છે. આવી મહિલાઓ ક્યારે પણ કોઈનું દિલ નથી તોડતી. આવી મહિલાઓ ખુદ પરેશાની ઉઠાવી લે છે, પરંતુ બીજાને ક્યારેય પણ પરેશાન નથી કરતી. અને આવી મહિલાઓ બીજાની ભાવનાઓની ખૂબ જ કદર કરે છે. વધારે રડવાવાળી મહિલાઓ ખૂબ ભૂખી રહી જાય છે, પરંતુ પરિવારને ક્યારેય ભૂખ્યા નથી રહેવા દેતી. એટલા માટે વાતમાં રડવાવાળી મહિલાઓ કોઈ પણ પ્રકારે ઘાતક નથી હોતી. કદાચ આવી મહિલાઓના દિલમાં ઉતરીને જોઈએ તો તેના દિલમાં ખૂબ જ દર્દ ભરેલું હોય છે. એટલા માટે આપણે આવી મહિલાઓની હંમેશા કદર કરવી જોઈએ અને આવી મહિલાઓનું માન સન્માન કરવું જોઈએ. આવી મહિલાઓનું દિલ ક્યારેય પણ ન દુખવવું જોઈએ. આવી મહિલાઓનું દિલ તોડવું અથવા તેમને કષ્ટ આપવું તેને ઘોર પાપ માનવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો, આચાર્ય ચાણક્ય આવું પણ કહે છે કે વધારે રડવાવાળી અથવા ચિલ્લાવાવાળી મહિલાઓ તમારો વિનાશ પણ કરી શકે છે. આવી મહિલાઓ મોતનું કારણ પણ બની શકે છે. આચાર્ય ચાણક્ય કહે છે કે જ્યારે કોઈ મહિલા ભૂલ કર્યા બાદ પણ રડવા અથવા ચિલ્લાવા લાગે ત્યારે તમારે સાવધાન થઈ જવું. ચાણક્ય અનુસાર આવી મહિલાઓને ખૂબ જ ચાલાક અને ચતુર માનવામાં આવે છે અને આવી મહિલાઓની આવી ચાલાકી અને ચતુરાઈ તમારી બરબાદીનું કારણ બની શકે છે. એટલા માટે હંમેશા આવી મહિલાઓથી સાવધાન રહેવું જોઈએ. કહેવાય છે કે કારણ વગરની કરુણા પણ બરબાદીનું કારણ બને છે અને આના લીધે ઘરમાં મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર અમુક મહિલાઓ ધનના લોભે કોઈ ધનવાન પુરુષ, કદાચ તે પુરુષ આ મહિલા કરતાં ડબલ મોટી ઉંમરનો હોય તો પણ તેવા પુરુષ સાથે વિવાહ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે અને આવી મહિલાઓની નજર ફક્ત અને ફક્ત તે ધનવાન પુરુષના ધન સામે જ હોય છે. આવી મહિલાઓ સાથે વિવાહ કરવાથી તમે અઢળક ધન સંપત્તિના માલિક હશો, તો પણ તમને બરબાદ થવાથી કોઈ બચાવી નહીં શકે. એટલે વિવાહ સમયે આ વાતને સમજવી ખૂબ જરૂરી હોય છે અને અમુક મહિલાઓ વિવાહ સમયે પુરુષના ગુણ જોઈને વિવાહ કરે છે. આવી મહિલાઓને ખૂબ જ બુદ્ધિમાન માનવામાં આવે છે. આવી મહિલાઓનો પતિ કદાચ ખૂબ જ ગરીબ હોય તો પણ આ મહિલાના ગુણના પ્રભાવથી તે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ખૂબ ધનવાન બને છે અને આવી મહિલાઓ જીવનભર સુખ સમૃદ્ધિ ભોગવે છે. મિત્રો, અમારી આજની પ્રસ્તુતિ તમને પસંદ આવી હોય તો સાચી શ્રદ્ધાથી કમેન્ટમાં હર હર ભોલે લખવાનું ભૂલતા નહીં. ભગવાન ભોળાનાથ તમારી તમામ મનોકામનાઓને પૂર્ણ કરશે. અને વિડીયોને લાઈક અને કદાચ તમે અમારી ચેનલ પર નવા મહેમાન હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. હર હર ભોલે મિત્રો, થેન્ક યુ.